इटा आमे एबे नेक्स्ट सेशन के जिमा जा टॉपिक होचे ओडिया गीतर रस और ई सेशन लागी मुई डाकबार चाहमी सुमित पंडा जे कि हमर मॉडरेटर है और तार संगर संगे हमर जन गेस्ट फैकल्टीज मन अछन की विजय मल्ला सर, मोहित चक्रवर्ती, रतिकांत सतपथी सर और डॉक्टर रजनी रंजन। प्लीज सर अपन डायस के आसंतु अपन मांकर स्वागत। समस्त को प्रणाम। वर्तमान आमर यही सेशन ओडिया गीतर रस मो सहित बोध हुए मंचरे सबुठारु मु कनिष्ठ मोर अनुभूति बहुत कम मु भी शिखा चाहे से ठारू जहाँ जो मैंने आम सहित आज अच्छा मोर बाँ पाखे अच्छा विशिष्ट एवं कविता उपन्यास गजल ये सबुथिर मास्टर कह गले कम हम मोहित चक्रवर्ती सर मोर डाहाण पाखे अच्छा रजनी रंजन सर जे कि आम ओडिया सिनेमा ओडिया साहित्यर मंग धरी कहले किसी कम हम नहीं तो मु सार को प्रणाम करुच्ची स्वागत करुच्ची। मोर डाहाण पाखे अच्छा आम समय आम जहाँ को शिखीचु शिखिकी कविता गीत एवं तांको गीत शुणी शुणी आम मु नुआ नुआ कलम धरी मोर प्रणाम विजय मल्ल सर को। तो आज ये सेशन मु सर एटा कन्वर्सेशन सेशन टाइप करने को चाहूँगी बेसिकली सो दैट कि मु शिखी पारि किसी आउ प्रथम प्रश्न मोर मोहित को रहिबो कि आपण केतेबेले भाबंती ओडिया गीत गोटे जीवन पाइगला जेतेबेले आपण गीतटिए लेखंती सेतेबेले जीवन पाए ना जेतेबेले किए सुर दिए सेतेबेले से जीवन पाए ना जेतेबेले ताकू लोक आदरी नियंती एवं आयुष बरगछर आयुष पाइला भलिया से गीतटी जेतेबेले आयुष गीतटी तार प्राण पाइला। प्रथम कथा है गीत जदि आम ताको गीति स्वर कथा भाविबा ताले से गोटे अलग कथा गीत प्रथम प्राण पाए जो गीत आम लिखु एवं सेटा ही आमर प्रथम मूलदुआ गीत लिखबार से सिनेमा हो बा सिनेमा बाहर गीत हो बा जेकोसी प्लाटफर्म पे आम गीत लिखु से गीत आमर कोठी ना कोठी आम भितर तार गोटे विजय अंकुरोद्गम होता है परवर्ती अवस्था से गीत धरतु आम जो सिनेमा पे गीत लिखुचु बा अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम लिखुचु तार स्वर है सिंगर गाइला और ताकू लोक मैंने आदृत कले बहुत गीत भी एमती अच्छी जो गीत आम लिखीचे किंतु से लोक मान पाखे पहुँची पारिनी एत आदृत होनी कि से लोक किसी लोक पाखे से गीत आपणा रही काल काल पर भी रही से गीत जमी आम अक्षय महांती गीत हो राधाकृष्ण भंजर गीत हो सरोज पट्टनायक गीत हो कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक गीत हो ये सब गीत गुड़िक आज भी अमर होकर रही कहीं तार लेखकीय स्वतंत्रता एवं से गीत भीतर रही साहित्यिक मूल्यबोध से ही सबुठ बड़ कथा जो गीत साहित्य रही से गीत किंतु काल जाए से गीत अमर होकर रही आज पर्यटन शेष पर्यटन रही आज भी दीर्घ दिन धरी लोक से गीत को गुणगुणाऊँच एवं जो गीत से गुड़िकर मूल्यबोधता रही ना कालक्रमे से समय हरी तेणु प्रथम कथा है गीत जीवननाश पे से लिखित लोकटी प्रथम से गीत को भल पाए निजर भल पाइबा जो गीत आरंभ है से परवर्ती अवस्था अन्य भल पाइबार से बंची रहे बढ़ी रहे। धन्यवाद धन्यवाद। तो मु मोहित दादा कथारू से आउ गोटे खीय काढ़ी जे दादा कहले कि जदि गीत लेखार साहित्य बोध थी एवं जेतेबेले लेखकटीए ता प्राण दे देथिबो गीतरे सेतेबेले ही गीतटी तार प्राण प्रतिष्ठा हुए प्रथम प्राण प्रतिष्ठा हुए। मोर सेउठु प्रश्न आसीबो कि वर्तमान समय रे आमर जो गीत लेखा होउची तार रसटा धीरे धीरे कमी जाउची कि से रसटा आउ पूर्व जो गीत गुड़िक होउतला से रस आउ ए रस भितर एते फिका कहीं आमर कहीं ये रस आगामी पीढ़ी को आम धरई दे पारना कि यही रसटा हूँ गोलाप जामुर रस यही रसटा हूँ रसगोलार रस से कहीं चाखी पारना या विषय आपड़ कौन कहे? आज्ञा प्रथम बुझीपार साहित्य रस गीत रस कौन वाक्य रस तुम काव्य गीत रस न साहित्य सृष्टि हो पारे से गीत हो एमती प्रथम प्रारंभिक स्तर में काव्य को ही साहित्य कहुला तेणु रस नଥିଲେ केमिति माने साहित्य सृष्टि हो गीत कौन सृष्टि हो यार माने किसी बुझीपारनी निश्चित रस अच्छे रस कमिला कौटी माने एठी यदि मु आउ टिके ताकू एक्सप्लेन करे कि वर्तमान आमे जो गीत गुड़िक पुराना गीत जेकोसी गीत को आम आज भी पीढ़ी कि आम पर पीढ़ी ताकू गुणगुण होकर गाँच किंतु आगामी पीढ़ी को आम कौन से
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି କହିପାରିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବାହାରୁଛି ତାକୁ କାହିଁକି 3 ଦିନ ପରେ ବି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେବା ପାଇଁ ବି କେହି ରାଜି ନୁହନ୍ତି? ଏଇଟା ଠିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ତମ ଠିକ୍। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୀତ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଗୀତ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଳ କଳ ମାନେ ଶବ୍ଦ କରି ଝରି ଆସୁଥିବା ଝରଣାଟିଏ। ତାକୁ ଯଦି ମାନେ ତାକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ସେ ସାହିତ୍ୟ ଆସୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁ, ବାସ୍ତବତା ଆସୁ, ସେ ଯାଉ, ସେ ତାର ଭାଷାରେ ବହି ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଗୀତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଗତ ମିଟିଂରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଥିଲୁ କରୁଥିଲୁ, ସେଠି କବିତା ସହିତ ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତୀତର ଗୀତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଗୀତି କବିତା କହିଲେ ଯେଉଁଟା ବୁଝାଉଥିଲା କିଛି ସାହିତ୍ୟ ଫାହିତ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ଫାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଗୀତି କବିତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ଶୈଳୀ ଅଛି, ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ହେଉଥିଲା ସେଟା ଛାତିକି ଛୁଉଁଥିଲା, କାହିଁକି ତା ଦେହରେ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଦନୁରୂପ ଭାବରେ ଥିଲା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅନୁସାରେ। ଯଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ କଥା କୁହାଯାଏ ବା ପ୍ଲେନ୍ ଗୀତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁଟା ଆସୁଥିଲା, ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୀତର କବିତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୀତ ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦ ଭିତରେ ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଥିଲା ସେଟା ମାନେ ଆଗ ଗୀତ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଆଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଉଛି, ଗୀତ ଆମେ ସବୁ କନଫାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭଲ ଗୀତ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଦେଉ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଟ୍ୟୁନିଂ କରନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ମୁଁ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ସାର୍ କହିଲେ କି ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବର ଖୋଳା ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ମଣିଷ ଖୋଜା ହେଉଛି। ମାନେ ଆଗେ ଯଦି କବର ଖୋଳା ହେଇଯାଇକି ସେଇ ଭାଗ ମାପରେ ମଣିଷଟେ ଖୋଜିବା, ତ ଆମକୁ ହୁଏତ ତା ବେକଟାକୁ କାଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାତଟାକୁ କାଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ କବରରେ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିରେ ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ ଧର ଲେଖୁଛି କି ଆମର ଆଉ ଜେପି ଭାଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରାକେଶ ଲେଖୁଛି, ଏମିତି ନୂଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ କି କ'ଣ ଆମକୁ କରିବା ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି କାଲିକାର ପିଢ଼ି, ନବପିଢ଼ି ସେମାନେ ଗୀତକୁ ଆହୁରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ କରିପାରିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସୁମିତ ବାବୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ନୂଆ ପିଢ଼ିକି ପରାମର୍ଶ ଦେବା କଥା, ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ କଥାଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆଗ କବର ଖୋଳା ହେଇକିରି ଶବ ପୋତା ହେବ କି ଆଗ ଶବ ଠିକ୍ ହେଇକିରି ତାପରେ କବର ଖୋଳା ହେବ। ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆଗ ରମଣକୁ ଯାଏ ନା ପୁରୁଷଟା ଆଗ ରମଣକୁ ଯିବ? ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି କି? ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆଗ ରମଣ ଆଗ୍ରହୀ ହେବ, ତାପରେ ପୁରୁଷ ତା ସହିତ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ରମଣ କରିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏମିତି ଅଛି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? ନା। ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ଗୀତରେ, ମୁଁ କବିତା ଫବିତା କଥା କହୁନି, ଗୀତଟା ସେତିକିବେଳେ ଗୀତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଶବ୍ଦ, ତା ସ୍ୱର ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଗାୟକର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବା ଗାୟିକାର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ଏକ ମନରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ଏକା ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଏକା ଭାବଟା ଆସେ ନାହିଁ ସେଠି ସବୁ ଖାପଛଡ଼ା କଥା ତିଆରି ହୁଏ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ଭଲ ଗୀତ ପାଇଁ ସ୍ୱରରେ ଲେଖିବା ଗୀତ ବା ଲେଖା କରିକିରି ସ୍ୱର କରିବା ହେଉଥିବା ଗୀତ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ମହମ୍ମଦ ପାଖକୁ ଆସୁ କି ମହମ୍ମଦ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୁହିଁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେବ, ଠିକ୍ ମିଳନ ହେବ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ କୁହାହେଉଛି ଆଗ ସ୍ୱର ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ଗୀତ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ଭଲ ହେଉନି, ଏଇଟା ଆଗ ସ୍ୱର ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଗୀତ ଭଲ ହେଉନି, ସେଇଟା କାରଣ ନୁହେଁ। କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଯିଏ ସ୍ୱର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୀତ ଭଲ ହେଉନି ବୋଲି କହୁଛି, ଆମର ଯିଏ ସ୍ୱର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ କରିବି ଭାବିକିରି ସିଏ ଶୁଣିଥିବା କିଛି ଗୀତର ରିଫରେନ୍ସ ନେଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ସେଥିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବିକିରି ଆ ଦେହରେ କେମିତି ପଡ଼ିବ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତ ଭଲ ହେଉନି। ଏବେ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୀତ ଆଗ ଲେଖା ହେଉଛି ଏବଂ ପରେ ସ୍ୱର ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଗୀତିଧାରାକୁ ଦେଖିବା, ଆମର ଯାହା ଯାହା ଭଲ ଗୀତ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଆମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୀତର ଯେଉଁ ବଗିଚା, ସେଥିରେ ଯେତେ ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ସେଥିରୁ ଅଧେ ଗୀତ ଆଗ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଧେ ଗୀତ ଆଗ ସ୍ୱର ବି ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୀତର ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଫୁଲ ରସିଆରେ ମନ ମୋର ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯା। ଏ ଗୀତର ସ୍ୱର ଆଗ ହେଇଥିଲା, ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତର ଉଦାହରଣ ଦେବି, ତମ ଗାଁ ପ୍ରଜାପତି ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଆସି ମୋତେ ଲାଗେ ପ୍ରୀତିର ବଉଳ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୁହର ଓଳ।
ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଲେଖା। ଏ ଗୀତ ଆଗ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ପରେ ସ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଜୀବନଟା ଏକ ନାଟକ, ଏ ଗୀତ ଆଗ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରେ ସ୍ୱର ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେ କଳଙ୍କିତ ଏକ ନାୟକ, ଏ ଗୀତ ଆଗ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରେ ସ୍ୱର ହେଇଛି। ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆଗ ସ୍ୱର ହେଇକରି ପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଗୀତ ଅମର ଗୀତ ହେଇଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଗୀତିକାର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତକାର ଉଭୟ ଯଦି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ସଙ୍ଗୀତକାର କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛି ତା ଭାବନା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ଗୀତ ଯିଏ ଲେଖୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଗୀତଟି ଆଉ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବନି। ସେ ଗୀତଟି ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ହୁଏ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଗାଈ ଭଳି ହେବ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ହେବ, ପେଟଟା ବାଛୁରୀ ଭଳିଆ ହେବ ବା ହେବ, ଖାଲି ପାଟିରେ ପ୍ରଜାପତି ଭଳିଆ ପୁପୁ ପୁପୁ କରୁଥିବ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ତିଆରି କରିଥିବା ବହୁ ଗୀତ ଆଗ ସେ ସ୍ୱର କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ତିଆରି କରିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଆଗ ସେ ସ୍ୱର କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ତିଆରି କରିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଆଗ ଲେଖା ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମ ପିଢ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମ ପିଢ଼ିରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଆଗ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ବି ଆଗ ଗୀତ ଲେଖା ହେଉଛି। କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆଗ ଗୀତ ଲେଖା ହେଉ, କାରଣ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗୀତରେ ଯଦି କିଛି କହିବାର ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୀତଟା ଭଲ ହେବ କେମିତି, ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ କେମିତି। ତେଣୁ ଗୀତଟା କ'ଣ କହୁଛି ଆଗ ଲେଖାଯାଉ, ଦେଖାଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱର କରିବା। ସ୍ୱର ଯଦି ସେଇ କହିବା କଥାଟାକୁ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ନପାରିଲା, ସ୍ୱର ବିଫଳ, ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ଗାୟକ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଛି ଯଦି ସେ ଭାବଟି ବୁଝିକରି ସେ ନ ଗାଇଲା ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଉଦାହରଣ ଦେବି ଗୋଟିଏ ଗୀତର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଆଉ ନ ବଜା ନ ବଜା, ନ ବଜା ନ ବଜା, ଦୁଇଟା ଯାହା ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯା, ଜେନେରାଲ ଯା ଯେମିତି ସାଧାରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଜଭରା ଯା, ଯେଉଁ ଯାର ଅର୍ଥ ରହ। ଆଉ ନ ବଜା ପ୍ଲେନରେ ପଳେଇଲା, ନ ବଜା, ଏ କଥାଟା ଗୀତର ଭାବଟାକୁ ଗାୟକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଛୁ, କେହି କାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଗୀତର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ମାନିଛୁ। ତମର ଧିତାଙ୍ଗ ଧିତାଙ୍ଗ, ସେ ଧିତାଙ୍ଗ ଧିତାଙ୍ଗଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ନ ବୁଝିଥାନ୍ତା, କାରଣ ତାର ଜମକଟା ସେଇଠି ଅଛି, ସେ ଜମକଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧିତାଙ୍ଗ ବେଳେ ତାକୁ ଯେ ଗାଇଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଜମକଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଯେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରୁଛି, ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ସେ ଝିଅଟି ବି ସେଇଠି ତା ଅଣ୍ଟାଟାକୁ ହଲଉଛି, ତା ନିତମ୍ବଟାକୁ ଝଟକଉଛି। ସିଏ ଯଦି ଆଲୋ ମୋ ଅମକ ସୁନ୍ଦରୀ ପାରା, ପାରା ବେଳେ ଯଦି ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା କି? ତେଣୁ ସବୁ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଗ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟେ ବି ହେଉଛି ଆମେ ମାନି ନେବା କି ଲେଖା ପ୍ରଥମେ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସ୍ୱର ବି ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରକୁ, ରସକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଗୋଟେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସୁମିତିଜୀ, ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ କି? ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କେମିତି ହେବ? ସିଏ କହିଲେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ? ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁନି, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ, ଏବଂ ଯିଏ ତା ମାଠୁ ଶିଖିଥିବା ଭାଷାକୁ ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ବଙ୍କେଇ ତେଢ଼େଇ କହିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ମନେ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିବା? ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ କଥା କହିଲ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଭଲ, ଯଦି ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତି କେବେ ଦୟାକରି ଶୁଣିବେ। ସେ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଜୀବନାନନ୍ଦ ପାଣିଙ୍କ ରଚନା। ଆଗ ରାତ୍ରିର ଏକାକିନୀ ବିହଙ୍ଗୀ, କୁହନା କୁହନା ସେ ଗାଁରେ କୁଆ କିଆ ଫୁଲ ଆଉ କି ଫୁଟନା। ଏକାକିନୀ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି? ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଶ୍ରୋତା ବି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲା, ଏକା ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ସ ଓଡ଼ିଆର, ସେ ତିନୋଟି ସକୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଗୀତ ଆପଣ ଯେବେ ଶୁଣିବେ, ଯେକୌଣସି ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଭିନ୍ନ ଭାବେ
ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୂର୍ଧନେଶ ମୂର୍ଧନାରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥିବା ସ, ଦନ୍ତେଶ ଦନ୍ତରୁ ତାଲବେଶ ତାଳୁରୁ, ସେ ତିନିଟାର ଅନୁଭବ ଆମେ ପାଇବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଉଛି ଆମେ ଭାବିଛେ ଆମ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ମୁଁ ବୋଧେ ସିଧା ସିଧା ଭଲ କରି କହିଲେ ସେଟା ଭାରି ଖରାପ ହେବ, ସେ କ'ଣ କରାଯିବ। ଆମର ତ କବିମାନେ ବି ସେଇ କଥା କଲେଣି, ତୁମେ ମୋର, ଆରେ ମୋର ବୋଲି କହ, ମୋର ହଁ, ହଳନ୍ତର ବେଶୀ କବିତର କ'ଣ ତେଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ବିପଦ ଅଛି। ସେ ବିପଦଟି କାହିଁକି ଆସୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ତାହା ହେଉଛି ସବୁ ଜାତିର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର DNA ଅଛି। ସେ ସେଇଥିରେ ବଢ଼େ, ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚେ ଏବଂ ସେଇଟା ତାର ସବୁବେଳେ ରହେ। ତାକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବ, ସେ ଆଉ ସେ ଜାତି ଭିତରେ ରହିପାରିବନି। ଆମର DNA କ'ଣ? ଆମ DNA ହେଉଛି ଆମ ଶବ୍ଦ ଗୋଲ ଗୋଲ, ତେଢ଼ା ତେର୍ଛା ନୁହେଁ, ହଳନ୍ତର ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଆମ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଲାକାର ବୃତ୍ତାକାର ଭାବଟି ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାଙ୍କ ଆଖି ହେଲା ଗୋଲ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଲ ଗୋଲ ରହିଲେ ହିଁ ଆମ ଭଳିଆ ରହିବ, ଗୋଲ ଗୋଲ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ବମ୍ବେ ଗାୟକ ଗାୟିକା ମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲଟା ହେଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଫଲ୍ସ ଗାଇବେ, ଗଳାଟା ଯାହା ନୁହେଁ ଗଳାକୁ ସେମିତି ଜବରଦସ୍ତି ଚାପି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବାହାର କରିକିରି ସେ ଗାଇବେ। ସେମାନେ 1700 ନ ଦେଇକି ସୁଗାର ଫ୍ରି ରସ ହଁ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ବି ମାନିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ଗଳାରେ ସେତିକି ଦମ୍ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମହମ୍ମଦ ରଫି ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ସେତିକି ଦମ୍ ଥିଲା, ସେ ସେଇଭଳି ଗାଉଥିଲେ। ସେ କଣ୍ଠକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଚାପି ଗୋଟେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱର ବାହାର କରୁନଥିଲେ। ନା ନା, ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ DNA ସେଟା ଭାରତବର୍ଷର DNA। ମୁଁ ଫେରିବି ଦାଦା ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦେ, ତେଣୁ ଆମର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଥା କହିଲ, ନ କରିପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ଗୀତ ଶୁଣିବା, ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ସେ କ'ଣ ଗାଇଲେ ବୁଝିପାରିବେନି। 5 ଥର ଗାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। 10 ଥର ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାନ ଡେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗାୟକ ଗାୟିକା ଏ ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉ ନ ହଉ, ମୋ କଣ୍ଠଟା ଶୁଣିଲେ ଗଲା, ବାଜାଟା ଶୁଭିଲା ଗଲା। ଆଉ ଆମର ତ ଆମେ ଶ୍ରୋତା ଯେ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଶ୍ରୋତା ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲୁଣୁ। ଆମର କ'ଣ, ଆମର ତ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଗୀତ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି ଝିଅଟି ନାଚୁଛି ଏବଂ ଯଦି ତାର ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଛି ଆହୁରି ଭଲ, ସିଏ ଯଦି ଆହୁରି ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିକିରି ଗାଇଲା, ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲା, ତାହା ଆହୁରି ଭଲ। ଆମେ ତ ଗୀତକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଲୁଣି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଖୋଜିବୁ କ'ଣ, ରସ କ'ଣ ଖୋଜିବୁ? ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଆଉ ନୁହେଁ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦାଦା, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ କି ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆମେ 4ଟା ବେଳେ 3ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଶୁଣିକି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା, କି ନହେଲେ ଆମର ଦୂରଦର୍ଶନ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଝଙ୍କାର, ଚିତ୍ରଲେଖା ଏଇସବୁ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ସ୍ପଟିଫାଏ, ଜିଓ ସାବନ, ୱିଙ୍କ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ 50 ଗୀତ ବାହାରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଯୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଆସୁଛି ଆଉ କୌଣସି ଗୀତର ଆୟୁଷ ଗୋଟେ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଯାଉନି? ଆମର ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଯେଉଁ କ୍ୟାପସନ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ହେଉଛି ରସ ଏବଂ ରହସ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ସମୟ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛେ। ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୀତ କଥା ବିଜୟ ମଲ୍ଲ କହିଲେ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଗୀତି କବିତାକୁ ନେଇକିରି ଆମର ସିନେମାକୁ ସବୁବେଳେ ସିନେମାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛେ, ଯେ ସିନେମା ପାଇଁ ଗୀତ ତିଆରି ହେଉଛି। ଗୀତର ଆଗେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ କବର ଖୋଳା ହେଇକିରି ଖୋଳା ପରେ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ବା ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ଧାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛେ, ଯାହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର ନାହିଁ। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବଦଳୁଛି, ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳୁଛି, ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଧରଣର ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗୀତି କବିତା କଥା କହିବି, ସେସବୁ ଧାରାର ଲୋକେ ବଦଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଜହ୍ନ, ଫୁଲ, ନଈ, କଇଁ ଏସବୁରେ ନାହାନ୍ତି।
ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତାକୁ ନେଇ ଗୀତରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବେ, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଗୀତ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଆମର ଏଇ ନଈ ଜହ୍ନ ଫୁଲରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ରୂପମ ଇସଲାମଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନଚିକେତାଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନୁପମଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କବିତାକୁ ହିଁ ଗୀତ କରି ଗାଉଛନ୍ତି। ବବ୍ ଡିଲାନ ତ ଗୀତି କବିତା ହିଁ ତ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ। ତ ସେମାନେ ଆଉ ଆମର ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁଖଡ଼ା ଲେଖା ହେବ ଆଉ ଦୁଇଟା ଅନ୍ତରା ଲେଖା ହେଇକରି ସ୍ୱର ହେବ ତାକୁ ଗାଇବେ, ସେ ଧାରା ବି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଏବେ କବିତାକୁ ସ୍ୱର କରିକିରି ଗାଉଛନ୍ତି। କବିମାନେ ହିଁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗିଟାରର କର୍ଡ଼ରେ ବି ଗୀତ କରି ଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୀତି କବିତାର ଧାରା ବଦଳିଛି, ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ପୁରୁଣା କାଳର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେଣ୍ଟରେ ସେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ, ସେଇ ଧରଣର ଗାଇଲେ, ସେମିତି କହିଲେ, ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ। ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ବଦଳୁଛି, ଗୀତର ଲେଖିବାର ଧାରା ବଦଳୁଛି, ଗାଇକି ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ରହସ୍ୟ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କ୍ୟାପସନ୍ରେ ଅଛେ, ରିହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ରହସ୍ୟମୟତା। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ କହିବା। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍, ନୂଆ କମିଟମେଣ୍ଟର କଥା ଅଛି। ଆମେ ନୂଆ କଥାକୁ ପୁରୁଣା ଭାବରେ କହିବା ନା ପୁରୁଣା କଥାଟାକୁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିବା। ଏବେ ଆସିଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ କିଛି ନିରୁତ୍ସାହିତର କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ବରଂ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ଯେ ଆମ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରାରେ ଅଲଗା କରି ସ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଗୀତ ଅଛି, ଯେଉଁ କଥା ସୁମିତ କହିଲେ ଯେ ଆମର ସିନେମା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୀତ ହେଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ତ ଶହ ଶହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ଶହ ଶହ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ଦୂରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗୀତ ହେଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଗୀତ ହେଉଛି, ଯାତ୍ରାରେ ଗୀତ ହେଉଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମର ଗୀତ ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ହେଉଛି ସେଠି ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଚମତ୍କାର ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ହେଉଛି କବିତା। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କବିତା ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଭିତରେ ପଶିଛି, ତେଣୁ ଗୀତର ଧାରା ବଦଳିଛି ଏବଂ ତା'ର ଗାଇକି ବଦଳିଛି, ତା'ର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟମୟତାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯାହା ମୁଁ କହିବି ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଦାଦା ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି କି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଝିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ହେଫ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇନଥିଲେ। ତା'ର 20 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକ ସେଇ ହେଫ ଗୁଣ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଏବଂ ଆଜି ବି ଆଜିକାର ପିଢ଼ି ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସେଇ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କଥା କୁହେ ଯେ ଯାଯାବର ମନବର, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି, ଏ ଯାଯାବର ମନବର ଏଟା ଗୋଟେ କବିତାଟେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାଯାବର ମନବର ଗୋଟେ କବିତା। ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ପରେ ୟାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିରେ ଯଦି ବାହାଘର ପାର୍ଟିରେ ଲୋକ ଗାଇକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟାଠୁ ଭଳି ଚମତ୍କାରୀ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ କବିତା ଆଜି ବି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିରେ ଲୋକମାନେ ବଜେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହେ ଫଗୁଣ ତୁମେ ହଉ କି ସ୍ମୃତି ତୁମେ ଶ୍ରାବଣ ରାତ୍ର ହଉ ବା କେତେ କେତେ ଅମର ଗୀତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କବିତା ତାକୁ ସେ ଗୀତ କରି ଗାଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବା ନୂଆ ପିଢ଼ିର କିଛି କିଛି ଏମିତି ବି ଭଲ ସ୍ୱର ଥିବ ଯାହାକି 20 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଲୋକ ଝୁରିବେ ସେଇ କବିତାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏବେ ଯଦି ନୂଆ ପିଢ଼ିରେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ଚମତ୍କାର ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୀତ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା, ଏବେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟର ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୁରା ଅଲଗା ଢଙ୍ଗର ଗୀତ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏବିକା ତମର ତ ଗଜଲ ତ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ସେ ତ ପୁଣି ଗଜଲ ଧାରାକୁ ଫେରିଛେ। ଗୀତର ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସୂଚନା। ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ରଜନୀ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହିଙ୍ଗୋଡ଼ିଆ କରିକି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି କବିତାରେ କି ଗୀତରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଫିଲ୍ମର ସିଚୁଏସନ୍ ଏଇଆ ଅଛି, ଫିଲ୍ମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇଆ କହୁଛି। ତ ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାନା ଦେଖେଇକି ଦର୍ଶକ କି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଶବ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଣଦେଖା କରିକି ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ କଥା ମୁଁ ସତରେ କହୁଛି। ବିଜୟ ବି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର, ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଛାତ୍ର। ଆମେମାନେ ବହି ଲେଖୁଛୁ, 25-30 ଜଣ ବହି ଲେଖୁଣି, ଭାଷଣ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୀତ ହେଲାକୁ ଆମର ଶବ୍ଦ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ସରିଯାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥାଇ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନ କରି ଯେଉଁ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡାମି ଗୀତ ଲେଖିବା ସହଜ, ଡାଇଲଗ ଲେଖିବାଟା ଗୋଟେ ଅତି ସହଜ,
ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ଉପରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର। ଆପଣ କହିବେ ହିନ୍ଦୀ ଆମ ପ୍ରେମ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେମ ବା ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରୀତି ଏଇ ତିନିଟା, ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଚୁର ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ଯେତିକି ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ଓଲଟପାଲଟ କରି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଠିକ୍। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ନଥିବା, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଗବେଷଣାରେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିବା, ରାତାରାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୀତିକାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିବା ଲୋକମାନେ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସାର୍ ମୋହିତ ଦା କହୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ର୍ୟାପ୍ ଗୀତ। ଏଇଟା ପୁରା ସଂସ୍କୃତିକି ଆମର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛି। ସେ କ'ଣ ସେ ଶବ୍ଦ ତାର କିଛି ମାନେ କିଛି ରହୁନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଅଭାବ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କ'ଣ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଦେବା? ଯାହା କହିଲେ ମୋହିତ ଦା, ସେ ଆଉ ଫୁଲ ଫଗୁଣ ନାହିଁ, ଫୁଲ ଫଗୁଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡାମି ଚାଲିଛି। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମିଟିଂରେ କହିଥିଲି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ବେସିକାଲି ମୁଁ ଯଦିଓ ଗୀତିକାର ଥିଲି, ମୁଁ ଶୁଣାବୁ ଆସିଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କ'ଣ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗୀତିକାର ବୁଝିବା ଦରକାର ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ। ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଅନପଢ଼ ଝିଅଟା, ତା ପାଇଁ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସିବ। ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ପିଲା କ'ଣ ସେ ସାହିତ୍ୟିକ ବାଡ଼େ ଗାଇବ? ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ସିଚୁଏସନ୍ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏଇଠି ଦେବି। ସେଦିନ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଟିଏ, ହିରୋଟିଏ, ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଛି ନାଗ। ଆରେ ସେ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେ ପରଜନ୍ମରେ ଗାଉଛନ୍ତି, ମୋ ଫେସବୁକ୍ରେ ରାଜା, ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ରାଣୀ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍? ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ଥିଲି ସେ ଫିଲ୍ମର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ଗୀତ ଇଏ ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଏ ଗୀତ ବାଜିବ କେଉଁଠି? ଏ ଗୀତ ତ କାଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା, ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ ହିଟ୍। ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଚଢ଼ିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ବା ବିଜୟ ଖରାପ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିଛି ଭଜନିଆ ପଶି ଆସିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା କ'ଣ, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ତାଳି ନେଇଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଗୀତ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ହିଟ୍। ଫିଲ୍ମଟା 100 ବର୍ଷର ଗୀତ ଥାଏ। ଯେଉଁଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ପ୍ରଚୁର ଉଦାହରଣ ବିଜୟ ଦେଲେ, ମୋହିତ ଦା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ବାଳାଗୁଣ ଦାସର ଯେଉଁ ଗୀତ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ମାନେ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସେ ଗୀତ ଉପରେ। ଗୋଟେ ଲେଖା ଗୀତ ଆମର 15 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଉ। ଗୋଟେ ଲେଖା ଗୀତ ଆମକୁ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଆମର ବସେ। ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ, ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ା ଅତି ଗୋଟେ ବାଜେ ଅନନେସେସାରୀ। ମୁଁ କହୁନି ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୀତରେ ପୁରା ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ବିଜୟ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ, ବିଜୟଙ୍କର ଗୀତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍, ମୋହିତ ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ୟାନ୍। ଏମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇଟା ଟିକେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆଭଏଡ଼ କରେ ଗୀତରେ। ସାର୍ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣ କହିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଭାବ, ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଅଭାବ ବୋଧ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଅଭାବ ବୋଧକୁ ଆମେ ପୁଟି ମାରିକି ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର ନା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର? ସେତିକିରେ କହିବେ, ଆମେ ସାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ ସାରି ଦେଉଛି। ତାର ଦୁଇଟି କାରଣ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଗୀତ ଲେଖୁଥିବା ଲୋକଟି ଜାଣେନି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ। ମୋତେ ଜଣେ ଗୀତିକାର ଥରେ କହିଲା ମୋର ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବି ଜଣେ ଗୀତିକାର, କହିଲେ 80ଟା ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। 80ଟା ଶବ୍ଦ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଗଲ, ହଁ, ତାହେଲେ ଗୀତ ଲେଖିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଇ ଗୀତିକାରଙ୍କୁ ଜଣେ ସିନେମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସେ ଲେଖିଥିବା 1000 ଗୀତ ଭିତରୁ 15ଟି ଶବ୍ଦ ବାଛିଲେ। କହିଲେ ତୁମେ 15ଟି ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ିକରି ଗୀତ ଲେଖ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ୟାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସୁବିଧା, କାହିଁକି ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ପଶୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ସ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛି ଦେଶୀ ବିଟ୍ରେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବିଟ୍ରେ ଗୀତ, ଯେଉଁଠି ହଳନ୍ତ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶ ଜାନେ ମନ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱରଟା ସେୟା ଅଛି, ଜାନେ ମନ 4ଟା ଶବ୍ଦ ଯିବନି, 3.5 ଅକ୍ଷର ଯିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ସେ? ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ପୁରଉଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଭଲ କି ଖରାପ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସ ହେଲା ଘାରୁଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ହେଉଛି, ଆମେ ପୁରା ତାଡ଼ି ପକାଉଛୁ ପୃଥିବୀ, ଆମେ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡି ହେଇଯାଉଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଶୀୟ ଭାଷାର ଗୀତ, ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ସିଏ 100 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକା ଶ୍ରୋତା ସଂଗ୍ରହ କଲା। କେଉଁଠୁ? ଛି ରେ ନେଇ
सबु भाषा आज से भाइराल हाँ आउटसाइड इंडिया जदि आम एत भल एत ट्रेंडी ट्रेंड माने कौन गोटे खूब खराब शब्द आम भर इंग्राजी शब्द पूरेदेवा एमती कहीदेवा ताहले ट्रेंड से नुह हाँ तुम एमती ट्रेंड सेटर एमती करदे तुम बाईरे मधुमालती फुटुला तुम जाकि से गोटे क्रोटन गछ लगे कह ट्रेंड तैयारी कली नुह अक्षय महांती गोटाए कथा कहते आम सबुठ संग्रह करवा सबको फॉलो करवा कहीं दुनिया मुक्त हो गलानी आउ किसी कथा लुचि रहूनी किंतु तमें जनक कबाटा चोरी कर किंतु तमें जो तैयारी कर सी तुम घर मेज भाया कि तुम घर टीपय भाया कि तुम घर झरका भाया दिशा दरकार से जना पड़ोनी जे एटा चोरी काठरे तैयारी ये दक्षता बर्तमान कहार नाही नथिबारु ए अवस्था गीतर होईची आ शेष कथाटी कहि समय हो गलानी गीत गीति कविता ये जो बाजे कथा सब आलोचना चली या पछरे आमर ये गीतिकार पुराणा गीतिकार किसी अच्छा सी देखिले जे आमको ये बड़ कवि माने मुक्त छंदर कवि माने कवि भली ग्रहण करूना तेणु सी गोटे टर्म आरंभ कले गीति कविता कले कौन हम जमती आमर जिला दरकार कहीं आम फैसिलिटी पाइबू आमर नुआ कौन राज्य दरकार आमर नुआ पंचायत दरकार हेले गोटे रिजर्वेशन मिलिबो ना तेणु एठी रिजर्वेशन मिल गीति कविता है साहित्य एकाडेमी दब गीति कविता है तार गोटे स्वतंत्र आसर हम ए सब हम मो जानवर सेमिति गीति कविता बोली किसी ना प्रथम कथा हूँ प्रथमे गोटे कविता लेखा हुए से कविता जदि स्वर है ताकू जदि जड़े किए गाइला ताहले सी है गीत से आउ गोटे परिचय नहीं आसे नहले कविता ही कविता गीति कविता फीति कविता बालुंगा कविता अधड़ा कविता किछि नाही आउ सुमित ये जो प्रश्न पचार व्यस्त हबार नाही निजको स्थिर करी आमे रखिबा होउची बहुत कथा होउची वर्षा हबो झड़ हबो बहुत लोक आसीबे बहुत माकड़ डिया चलिबो किंतु जेते माकड़ जुआड़े जेते डेइले मध्य आम घरे जो हनुमान मो पाखे जदि हनुमान टी अच्छी से हनुमान हनुमान ही रहिबो आज रहिबो काली रहिबो 100 वर्ष तले रहि परे रहिबो एवं से पूजा पाइबो एवं सेमती हनुमान श्रीकृष्णर वंशीध्वनि शुणी हो तते शरण करिले मुरली हो जगन्नाथ हो किछि मागु नाही तते हो किंबा हो मुझे भारी छटपट झड़र पवन किंबा हो आज ए श्रावणे अनेक मेघर आयोजन लागे एका एका तुम संग टिके प्रयोजन केवल से भाया किछि श्रोतांक संग आमको मिलू गीत गीत ही रहू गीत कविता ही रहू ये जो बाड़िया पिटा ये सबरे किसी हुए नहीं सबू सृष्टिकर्म निरोलारे हुए नीरवर हुए एकुटिया हुए एवं गोटे ध्यान गोटे साधना ता भितर आसे ध्यान रु जहाँ आसो ताहा कविता ही रही मंत्र हो शेष कथा अनेक समय प्रश्न उठे आप संलाप लिखुं गीत लिखुं कौटा आप प्रथम गीत लिखे कौटा आप प्रिय मैं शब्द को नहीं सब खेल विजय भी संलाप लिखते गीत लिखते मोहिता भी लिखुं शब्द संलाप सब हूँ कह स्त्री पत्नी माटी माटी आउ कविता गीत है प्रेमिका गोटे आकाशर कथा कविटी आम मैंने अवस्था कौन आम गोटे पाद माटी रे गोटे पाद आकाश रे त्रिशंकु अवस्था रे तृतीय स्वर्ग आम तैयारी करुचु ये बरादिया गीत जो बसी आसूसी ये सब कथा उठुची ये गोटे मुक्त छंदर कथा रजनी भाई टी गंडोला कहले से बारंबार कहते ये मो स्त्री सी मो प्रेमिका स्त्री भितर कौन प्रेमिका न थाई कि ना प्रेमिका को देखिए कौन स्त्री भाया करने को इच्छा हुए कि तेणु स्त्री प्रेमिका से फरक नुह फरकटा हूँ प्रकृत में मुझे संलाप लिखुची गीत लिखुची से दुईटा कहला गोटे है अन्य भाषा कहले गोटे है अन्न गोटे है जन्न शुणु आपण मैंने एत निरुत्साहित हूँ नहीं कि एत निराशावादी हूँ नहीं मुझे आपको गोटे कथा कहूँ जो मैंने कम्प्लेन करते बहुत बढ़िया बढ़िया गीत होता एवं गीतर मान कमी मुझे आदौ एकमत नुहे आमर प्रथम सिनेमा होता 1932 मसीह सीता विवाह 1936 परवर्ती सिनेमा के होता 13 वर्ष पर आ गए सिनेमा होता 1949 प्रथम सिनेमा जो मैंने गीत लिखते 5 जन गीतिकार 5टी गीत लिखिते जो गीतिकार 5 वर्ष 13 वर्ष पर आ गए गीत लिखला 13 वर्ष अपेक्षा कला गोटे गीत लिखापी तापर आउ 6 वर्ष अपेक्षा कला आउ गोटे गीत लिखापी तेणु यही भाव में गीतर धारा चलता 1970-80 जाए जो मैंने 10 वर्ष गोटे गीत लिखुले एवं प्रतिदिन 10टा सिनेमा रिलीज होती 100टा यूट्यूब गीत रिलीज होती तेणु बर्तमान गीत बहुत हो
ପ୍ରତିପଦର ଜହ୍ନରେ ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଥାଏ ନା କଳଙ୍କ ଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନ ତା ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଅଛି। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଜହ୍ନର କଳଙ୍କକୁ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ସଙ୍ଗୀତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୀତର ରସ ଏମିତି ଥାଉ। धन्यवाद सर कि आपण मैंने आसले आपण मांकर कथा सुनिकर बहुत भल लागला। लेकिन एवं मैं डाकबार चाहमी अमेय रंजन महापात्र सर के कि से मैंने आपण को फेलिसिटेट करबे। विजय मल्ला सर तांको समको लेबे तालीटे हे जेबा प्लीज। रजनी रंजन सर, मोहित चक्रवर्ती सर, धन्यवाद सर कि आपण आसले आपण मांकर कीमती टाइम हमको देले। धन्यवाद।